जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर बीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडियन इंडिया आम कौन करवा ना यूनिट 4 रो सिलेक्शन 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा। तो जो मानकर आगु को एग्जाम अच्छी से मैंने क्लास टी लास्ट जाए देखो। जयपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छी सहित मयूरभंज यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छी। तो से यही सब क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। तो से समस्ते फुल वाच करूँ क्लास टी को। आ क्लास टी जब आपको हेल्पफुल हम तो आप जाकि लाइक कमेंट करेंगे। तो प्रथम क्लास टी को वाच करूँ। ये प्रथम प्रश्न अच्छी। तो ये देखूँ यहाँ आपंकर गोटे डाउट आसपे 2 मार्किया कौटा 5 मार्किया कौटा। तो यही सब क्वेश्चन 2 मार्किया 5 मार्किया को फॉलो करके आम सिलेक्शन कर। तो यही क्वेश्चन 2 मार्किया आसो 5 मार्किया आसो। तो 2 मार्किया जब आसती लिखे 5 मार्किया पढ़ने टी लंग करके लिखे। जो मैंने भी भल भाव पढ़ुं को आराम से लंग करके लिखिपारे। प्रथम प्रश्न अच्छी ये उन्नयनर धारणा कौन? उन्नयन मूलक मूल मूल्य गुड़िक व्याख्या कर। प्रथम जानिबा उन्नयनर धारणा कौन। एटा कौन देखु उन्नयन धारणा केवल आय वृद्धि रे सीमित नुहे। यहाँ केवल आमर आय बा आमर जो अर्थ अर्जन करुचंती केवल सेटा को वृद्धि करदवा भितर केवल यहाँ सीमित न थाए बरং मानवर जीवनर सर्विक उन्नति को अर्थ करे। एटा कौन करे ना केवल आम धनी हो जावा बा आयर उन्नति करदवा सेटा आमर उन्नयन धारणा नुहे। यह द्वारा आमर कौन हम ना मानव जीवन सबु क्षेत्र में आम उन्नति करवा आम मूल्यबोधर उन्नति करवा सेटा हूँ आमर ये जो कहला उन्नयनर धारणा। उन्नयन मूलक मूल्य हूँ जीवनर धारणा आत्मसम्मान और स्वाधीनता। जीवनर धारणा बा धारण माने मौलिक आवश्यकता पूरण। ये जीवनर जो धरण बा धारणा रोचे सेटा कौन मौलिक आवश्यक को पूरण करवा। आमर देखो दैनंदिन जीवन में अनेक आवश्यकता आम अनुभव कर आवश्यकता को कौन आम कार्य माध्यम पूरण कर। विभिन्न वस्तु आमर आवश्यक जमी आम तर सका उठुंट आम कौन ब्रशटे आवश्यक होम दात घषुं से भाया अनेक मौलिक आवश्यकता पूरण करए। आत्मसम्मान मानवर मर्यादा को सूचित करे। स्वाधीनता अर्थ हूँ निजर इच्छा अनुजाई जीवन चलैबा। तो निजर इच्छा अनुजाई जीवन चलैबार यहाँ आमको साहाय्य करिथाए। तापरे सुस्थायी उन्नयन कौन यार गुरुत्व आलोचना कर। तो ये क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट खाली भी क्वेश्चन आसपे सुस्थायी उन्नयन कौन। तो यहाँ जानिबा कौन सुस्थायी उन्नयन माने एमिति उन्नयन जहाँ भविष्यत पीढ़ीर आवश्यकता को क्षति न करी वर्तमान आवश्यकता को पूरण करे। माने एटा बुझंतु एटा भल कथा कहला। एटा कौन करे ना आमर भविष्यत पीढ़ीर आवश्यकता को कौन सी क्षति करबनी जोटा ये आम उदाहरण नहीं कि बुझा सहजरे। तर आम अधिक कल कारखाना तैयारी करदेले किंबा अधिक जानवाहन तैयारी करदेले तो ये कौन हम आम से परिमाण में यहाँ तैयारी करवा जहाँ द्वारा धर अधिक कल कारखाना धर आम तैयारी कले से कौन हम आम वायुमंडल दूषित हम। तो एबे सिना वायुर एबे जंगल सब जो अच्छी जंगल सब आम एबे काटिदबा जंगल धर काटिदबा से कारखाना करवा। तो से आमर कौन हम जो आमर जो धीरे धीरे उत्ताप बढ़ुची आम पूर्व नुहे तो आम जो परवर्ती पीढ़ी आसबे भविष्य से कौन हे ना क्षतिग्रस्त हम हेबे। तो आम कौन इमिति काम करवा जहाँ द्वारा आमर जो पूर्व या पर पीढ़ी आसबे से कौन क्षति सहीबेनी बा तांकर कौनसी असुविधा हेबनी तांकर से जिनस कौन क्षति करबनी आ वर्तमान आमर आवश्यकता को आम पूरण करिपरिबा। तो सेटा होची आमर कौन ना सुस्थायी उन्नयन है। जिमिति एबे बैटेरी आसुची है बैटारी ये जो बैटेरी कहीं आसुची बैटेरी द्वारा आमर वायु प्रदूषण होची जो आमर मोटर सब जो चलुची बा जो गाड़ी चलुची सब कौन होची सेटा पेट्रोल द्वारा चलुची। पेट्रोल कौन धुआं निर्गत होची से धुआं वायुमंडल को प्रदूषण करुची। जोटा पूर्व पीढ़ी माने कौन आम जो पर पीढ़ी आसबे से माने असुविधार सम्मुखीन हेबे तांकर क्षति कर। तो से बैटेरी आवश्यकता बढ़ी बैटेरी सब आवश्यक होची आम आवश्यकता भी यहाँ पूरण करुची। तो सहीटा ठीक कहला यह आर्थिक वृद्धि परिवेश सुरक्षा सामाजिक न्याय को समन्वय करे। प्राकृतिक संपद संरक्षण परिवेश प्रदूषण ह्रास और दीर्घकालीन विकास पाई सुस्थायी उन्नयन अत्यंत आवश्यक। तापरे 3 नंबर प्रश्न सामाजिक उन्नयन कौन। सामाजिक उन्नयन कौन
ନା ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନ ହେଉଛି ମାନବର ଜୀବନ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ସୁଧାର। ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡର ସୁଧାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଆମେ? ଆମ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ସୁଧାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କ'ଣ? ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ରହିବ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଏହାର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। କାହାର? ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନ ବା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନୟନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସମାଜରେ ସମତୁଳିତ ଉନ୍ନତ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଯଦି ଆମର ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ବା ଉନ୍ନୟନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବା। ତାପରେ ଦରିଦ୍ର କ'ଣ? ଦରିଦ୍ର ରେଖାର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଦରିଦ୍ର କ'ଣ? ଦରିଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ସେଇଟାକୁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ, ଖାଲି ବୁଝନ୍ତୁ ଲେଖିବେ ଦରିଦ୍ର କ'ଣ। ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକେ ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କହିଲା? ଏଇଟା ଭଲ କଥା କହିଲା। ଧର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି କି? ଧର ଆମର ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଧର ଘର ଅଛି, କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଅଛି କି? କିଛି ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି ସେଭଳିଆ। ତ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଟିକେ ସେମାନେ କମ୍ କରନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତି କି? ତ ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ସେଥିର ବି ସେଇ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ବି ସେ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ଦରିଦ୍ର ରେଖା ହେଉଛି ଏକ ଆୟ ସୀମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆୟ ସୀମା, କାହିଁକି ନା ଯାହା ପାଖର ଯେତେ ଧନ ଥିବ ସେ ସେତେ ଧନୀ ହେଇଥିବ, ଯାହା ପାଖର ଯେତେ କମ୍ ଧନ ଥିବ ସେ ସେତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥିବ ହେଲା। ଦରିଦ୍ର ହେଇଥିବ ବା ଗରିବ ହେଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲା ଦରିଦ୍ର ରେଖା ହେଉଛି ଏକ ଆୟ ସୀମା, ଯାହା ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦରିଦ୍ରରେ ବସୁଥାନ୍ତି। ଆୟ ସୀମା ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର। ଏହା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଆବାସ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଇ ତିନୋଟି କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତିନି ନା, ସେଭଳିଆ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ବେଶୀ ଗରିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଲର୍ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଛିଣ୍ଡା ସାର୍ଟ ଏମିତି ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଏଇସବୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ମାନେ କିଛି ଦେଖିବେ ତମ୍ବୁ ମାରିକି ଟାଣିକି ରହୁଛନ୍ତି, ପାଲ ଟାଣିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ହେଉଛି ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର। ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ଆଉ ଆପେକ୍ଷିକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ପୁରା କମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେଇମାନେ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର। ଆଉ ଆପେକ୍ଷିକ ଦରିଦ୍ର କେଉଁଗୁଡ଼ାକ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ରହିଲେ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଭାବ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ରତା ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଇ ସବୁର ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଥାଏ। ଆପେକ୍ଷିକ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ବା ଜୀବନମାନ କରନ୍ତି। କମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ସେମାନେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତିକି ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ, ତ ସେଇ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତିନି। ତା ସହିତ ଆପେକ୍ଷିକ ଦରିଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ତିନିଟି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ପୂରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଧନୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପୂରଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଧନୀର ଖାଇବା, ଜଣେ ଗରିବର ଖାଇବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ତ ସେଇଟା କହିଲା ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ଦରିଦ୍ର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର କ'ଣ ହୁଏ? ଯେହେତୁ ଏଇସବୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରି ହୁଏନି, ତ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପେକ୍ଷିକ ଦରିଦ୍ରରେ ଅସମତାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ। ଏଠି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ସବୁ ପାଆନ୍ତି। ଧର ଗୋଟେ ଝାଟିମାଟି ଘର ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ଦରିଦ୍ର। ତାପରେ MDPI କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ନା MDPI ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ମାପନ ଏକ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦରିଦ୍ରକୁ ମାପିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଆୟ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,
ଜୀବନମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖେ। ଏହା ଦରିଦ୍ରର ବହୁମାତ୍ରିକ ରୂପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଓ ନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସବୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସିବ ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମରେ ଯାଇକି ଭଲ କରିବେ। ଭାରତରେ ଦରିଦ୍ର ନିବାରଣ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଭାରତରେ ଦରିଦ୍ର ନିବାରଣ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ପିଡିଏସ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ପିଡିଏସ୍ ହେଇଛି, ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଯେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଆବାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରୁଛି। ତ ସେଇ ସବୁ କ'ଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ର ହ୍ରାସ ହବ, ସେଇଭଳିଆ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ? ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ? ନା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୋଷଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି। ଏହା ମାନବର ପୁଞ୍ଜି ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ପୁଞ୍ଜି ହେଲା। ଟିକେ ଟାଇପିଂ କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିଦେବି। ମାନବ ପୁଞ୍ଜି ଉନ୍ନୟନ କ'ଣ? ପୁଞ୍ଜି ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜି। ମାନବ ପୁଞ୍ଜି ଉନ୍ନୟନ ମାନେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି। ଏହିସବୁ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୌଶଳ, ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଆମର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁର ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜି। ଏହା ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବଢ଼ାଇ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ? ଆମ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ? ଆମର ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଥିବ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ, ଆମର କୌଶଳ ବା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଇଟାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା, ଆମ ଉତ୍ପାଦନ ବି ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁଞ୍ଜି। ତାପରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ବିକାଶ କରେ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରେ? ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଦକ୍ଷତା, ଆମର ଯେଉଁ ନୈତିକତା, ଏଇ ସବୁର ବିକାଶ କରେ। ଏହା ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି, ଦରିଦ୍ର ହ୍ରାସ, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସିବ। ତ ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ କ'ଣ ଅଧିକ ମନେ ରୁହେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉନ୍ନୟନ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ ସବୁ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାନବ ପୁଞ୍ଜି ଉନ୍ନୟନ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଭାରତ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିକାଶ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାରତ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିସାରିଛି। ତାପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଖୋଲି ସାରିଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଖୋଲିଲାଣି ହେଲା। ଏହା ଗରିବ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଜୀବନମାନ ବଢ଼ାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ତ ଯେଉଁମାନେ ଧର ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇପାରିବେ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଇଛି? ନା ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଖୋଲା ହେଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ କ'ଣ? ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ ମାନେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ଏଇଟା ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବେ, ତାପରେ ଏକୁ ବି ବଢ଼େଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ଆଉ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି କରିବା। ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି, ଆବଶ୍ୟକ ଢାଞ୍ଚା ବିକାଶ, ଦରିଦ୍ର ହ୍ରାସ ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଢାଞ୍ଚାର ବିକାଶ କରିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ କରିବା। ଆଉ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ କମେଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଆଲୋଚନା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆମର କ'ଣ? ଭାରତ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର କୃଷିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛି। ହରିତ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି। ଏ ହରିତ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି। ସିଞ୍ଚାଇ ଉନ୍ନୟନ, ବୀଜ ସାର ବ୍ୟବହାର କୃଷିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆମେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସାର ନ ପକେଇଲେ କୌଣସି ପରିବା ହେଉ କି କୌଣସି ଫସଲ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଉନ୍ନତ ବୀଜ ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି ସବୁ ବ୍ଲକ ବିହନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ ଉନ୍ନତ ବୀଜ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରୁଛି। ତଥାପି ଆଜି ମଧ୍ୟ କୃଷି ମନସୁନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମନସୁନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମୌସୁମୀ ହେଲା। ଏବେ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏବେ ତ ଲିଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ମୌସୁମୀ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥନୀତି ଆଧାର,
ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଭାରତ ଭାରି ଶିଳ୍ପ ଇସ୍ପାତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିକାଶ କରିଛି। ଏଇସବୁ ଭାରି ଶିଳ୍ପ ଧର ଲୁହା ଇସ୍ପାତ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଶିଳ୍ପ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଏସବୁ କ'ଣ କରିଛି ଆମ ଜିଡିପିକୁ ଅଧିକ କରିଛି। ମାନେ କ'ଣ ଜିଡିପି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ିବ ଯଦି ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନା ବି କରାଯାଇଛି। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିକ୍ଷା ଏହାର ଅଂଶ। ଏଇସବୁ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଇଛି ହେଲା। ଏହା ଜିଡିପି ଓ ଚାକିରିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରେ ନା ସେଇଠି ଚାକିରି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଜିଡିପି କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଅବଦାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଜିଡିପି ମାନେ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା। ଜିଡିପି କ'ଣ ନା ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ। ଧର ଆମ ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗାଁର 100 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। 100 ଜଣ ଲୋକ ମନେ କରାଯାଉ ଧର ଏଇଠି ଏତିକି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବି ହେଇଥାଉ କେତେ ବି ସେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଧର ମନେ କରାଯାଉ 100 ଜଣ ଲୋକ ରହିଲେ। 100 ଜଣ ଲୋକ ଧର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇଠି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଜିଡିପି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଜଣକା ଇନକମ୍ କେତେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିଡିପି ହେଲା। କୃଷି ଶିଳ୍ପ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଡିପିର ଅବଦାନ ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ସର୍ବାଧିକ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମ ଭାରତ କ'ଣ 4 ନମ୍ବରର ବି ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମତା କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମତା ମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତର ତଫାତ୍। କିଛି ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଓ କିଛି ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଅସମତା କହୁଛି ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମତା କ'ଣ ଧର ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ବି ଫସଲ ହଉ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ସେଇଟା ସମାନ ଭାବରେ ହେଉଛି କି? ତ କେଉଁଠି ସେଇଟା ତଫାତ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଧିକ ହେଉଛି କେଉଁଠି କମ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଇ କଥାଟା ଏଠି କହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତା ଅସମତା। ସମୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ସମୀକରଣ କ'ଣ? ସମୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ପଛେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସମାନ ହୁଏ। ସମୀକରଣ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ତ ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଦେଇକି ମାନେ ସେଇଠି କିଛି ବି ଉପାୟରେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମୀକରଣ। ତାପରେ ବିଷମୀକରଣ କ'ଣ? ବିଷମୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଉନ୍ନତ ଓ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅସମ ନିବେଶ ଓ ସୁବିଧା ଏହାର କାରଣ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଟିକେ ତଫାତ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେବ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ ହେଲା। ପଢ଼ି ନେବେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ଆଉ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରୁନି କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ିବେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କି? ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଉଦାରୀକରଣ କ'ଣ? ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆହେଉଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ସବୁଯାକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ଆମର 100% ବାଜିଛି। ତ ୟା ପରେ ଅଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଛି, ତା ସହିତ ଜୟପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏଠି ଅଳ୍ପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଲେଖିବେ ହେଲା। ତ କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।